اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو جن جان پاکستان جی؟ یہ سہیل افریدی صاحب نے آتش بازی چلائی ہے، نہایت دکھ ہوا، وہ دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ سہیل افریدی صاحب یہ آپ کا کام نہیں، پیارے ہو جن جان پاکستان جی، یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ آتش بازیاں دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی، آپ آتش بازیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچو، جس نے تمہیں لانچڑے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، کیا ہو تم؟ ہو کچھ نہیں، کچھ نہیں، یہ عمران خان ہے کہ تم جیسے بندے کے اس نے پیچھے ہاتھ رکھا ہے تو ساری دنیا تمہارے پیچھے چل پڑی، لوگوں نے مان لیا تمہیں۔ تو ایسے مت کرو، وفاداری نبھاؤ۔ یہ جو وفادار نہیں ہیں تمہارے، تم نے دیکھا نہیں، سب ذلیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ سب بے غیرت ہیں۔ 4 آدمی ہیں اس وقت جن کو عوام برا نہیں کہہ رہی فی الحال، ان میں سے تم بھی ایک ہو، ورنہ تمہیں بھی کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ گوہر، برسٹر گوہر، کسی خانگی کا بچہ، بے غیرت آدمی، بے شرم آدمی، اور باقی سب شبلی فراز ہوا، یہ گوہر ایوب ہوا، یہ اظہر، وہ کیا ہے، میاں اظہر کا بیٹا حماد اظہر، یہ سب، میاں اسلم، یہ سب، باقی کس کس کا نام لوں جن جان پاکستان جی؟ سارے ہی بغیرتوں کے ہی آئی جی ہیں، سمجھ لیں، سب بے شرم، تنخواہیں پاڑ رہے ہیں، اسمبلی سے جو ملتی ہیں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو۔ ان کو کیا ضرورت ہے مصیبتیں جھیلنے کی جن جان پاکستان جی؟ وہ کیوں جھیلیں گے مصیبتیں؟ اس لیے تھوڑی نا انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی کہ عمران خان پر یہ مصیبتیں ٹوٹیں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو اس کا عروج دیکھا ہے انہوں نے کیا رہا ہے، بیچ میں گھس گئے ہیں شامل واجہ، جمعہ جنجنل، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1 منٹ کی مصیبت نہیں جھیلی۔ یہ انشاءاللہ ان کو مصیبت میں ہم ڈالیں گے، آنے دیں ذرا۔ خان صاحب آ رہا ہے، وہ اللہ پاک کی قسم آ رہا ہے، میں آپ کو غلط بیانی نہیں کر رہا، یہ روک لے۔ اوے منیر مستری، ذہنی مریض، کسے بدکار ماں دے بچے، روک کے دہا اے جڑے تو بیان دیتے نے نا، بس وہی تیری بچت کی کھوتی دیا پترا، کیونکہ تہاڈے کول بم چلان دی ہمت نہ ہے وے، نہ ہو سکتی، نہ تسی لڑن والے فوجی ہو، نہ تہانوں لڑائیاں آندیاں نے۔ اے تے تہانوں انگیج کیتا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ چل بھی تو ادھر افغانستان ذرا افغانستان نو چمبڑ، تے وہ ٹرمپ صاحب کہہ دین کہ تو اپنی ماں نو باہر قبر چوں باہر کڈ کے چتر مار تے تو وہ بھی مارے گا، اور نواز شریف، شہباز شریف نو کہن کہ میاں شریف نو قبر چوں کڈ تے صبح 50 چتر مارنے تے شام نو 50 چتر مارنے، نہ مارے گا تے سانو گولی مار دینا۔ ایہو جے لوگ نے، قبراں چوں کڈ کے مردیاں نو چتر مار دینا والے نے۔ ہاں، انہوں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جن جان پاکستان جی، کدی ہو سکتا وے؟ ایڈیاں وڈیاں کھچاں نے کہ تہانوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کی نے فوجی 12 جماعتاں پڑھے تے آگے جرنیل بن کے تے پاکستان دا تمسخر اڑا رہے ہیں، پاکستانی عوام دا۔ تہانوں نہیں پتا کہ کس طرح تمسخر اڑے اس ویلے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان چ رکھے جن جان پاکستان جی، بہت ظالم لوگ نے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انہاں واسطے 5000 فوجی مر جاوے، کدی کسی جرنیل نو گولی وجی ہے، پھر ماننے ہیں نا کہ آپ بھی بارڈر تے گولی کھان جس طرح وہ کھاندے نے۔
ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ? ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਾ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਜਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਹਾਂ, ਜਿਸਲੇ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਿਸਲੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਬਗੈਰਤ ਜਨਰਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਗੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਾਲੇ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਬਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਲੁੱਟੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਜ ਲਓ। ਇਹ ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, ਜਿਸਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ ਕਰਜ਼ੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ? ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। 40,000 ਅਰਬ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਵਾਏ ਭਤੀਜੀ ਦਿਓ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਬ 5300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, IMF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ 5300 ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। IMF ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ, ਅੱਛੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜੂਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਸੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਨੂੰ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ HSC 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਂ LGS 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬਈ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਸੂਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮਨੀਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੱਡਾ ਕਿਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਸਰੇਆਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਬੱਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ।